सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। अज आप 10वीं क्लास दे साइंस का चैप्टर पढ़ांगे जो कि चैप्टर है अपने को पंजवां। इस पंजवें चैप्टर का नाम है तत्तां दा वर्गीकरण। जिवें तुसीं 9वीं क्लास के विच तत्तां बारे पढ़िया होवेगा कि तत्त की हुंदे हन। तत्त एक अजिहा जिहा कार्बन का पदार्थ हुंदा है जिसनूं आपां उस तत्त एक अपने इन्वायरमेंट एक अजिहा पदार्थ जिन्होंने आप छोटे छोटे भाग च तोड़ ना सकिया कि अपने समाज का अजिहा अंग जिहड़ा किसी होर अगे भाग टुट ना सके उसनूं की बोलते आपां तत्त बोलते हैं। हुण आपां नूं पता ही है अपने इस इन्वायरमेंट के बहुत सारे जीव तत्तां तो मिलकर बने होंदे हन। ठीक है, इन्हां तत्तां दे कार्बन का हर एक अंग अपने शरीर नूं बनाउण दे विच मदद करता है। हुण अज आपां इन्हां तत्तां बारे पढ़ांगे। वर्गीकरण का मतलब की हुंदा अपने कोल भी जदों आपां ने तत्तां दी आपां ने खोज कीती सी तां उन्हां नूं किहड़ी तरतीब विच लगाए सी आपां ने, भी मतलब उन्हां नूं आपां ने वधदे क्रम च लगाया सीगा जां उसनूं आपां ने एक तरह दे गुणां दे तौर ते पहले नंबर ते कौन आऊगा, दूसरे नंबर ते कौन आऊगा जां तीजे नंबर ते कौन होगा। जिवें जिवें आपां नूं तत्त लभदे गए उन्हां दे अकॉर्डिंग आपां नूं देखना सीगा भी सारे ये तत्त किहड़े तौर ते कित्थे कित्थे बैठणगे, तो इस नूं बोलदे ने वर्गीकरण करना। तो हुण आओ आपां इन्हां तत्तां दे वर्गीकरण बारे कुछ आपां पढ़दे हां जो कि बहुत ही जरूरी ने। देखने बारे थोड़ा मोटा पढ़दे हां। 9वीं श्रेणी विच असीं सिੱਖਿਆ है कि साडे आले दुआले मादा तत्तां मिश्रण अते यौगिक के रूप में विचरदा है। भी मतलब कि आपां ने नहीं सिੱਖਿਆ सीगा भी जो भी चीज़ अपनी आले दुआले हैगी है वो सारे किस तो मिल के बने होंदे हैं, तत्तां तो बने होंदे हैं, जां इन्हां दे मिश्रण तो जां यौगिक तो मिल के बनते हैं ਅਤੇ तत्त एक ही प्रकार के परमाणु तो बनया होंदा। हुण आपने भी देखा सीगा भी जिहड़े तत्त होंदे हमेशा एक ही प्रकार के अणु तो मिल के बनता है। ये तुहानूं पता है कि हुण तक किन्ने तत्त लभे गए हैं, तो तुसीं ये चीज़ हमेशा याद रखनी है भी अज तक टोटल अपने किन्ने तत्त लभ गए हैं। आपां नूं 116 तत्त लभे जा चुके हैं। सन 1800 के नेड़े तेड़े सिर्फ 30 तत्त की जानकारी सी। इन्हां सारे तत्तां की ਵੱਖ-ਵੱਖ व्याख्या हੇਠ लिखे अनुसार है। विशेषतावां देखणीਆਂ ਆਪਾਂ ने ਕਿਹੜੀ विशेषतावां ने। सब तो पहली बार जब ਆਪਾਂ तत्त ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਤੱਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੱਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਲੱਭ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣੇ 30 ਤੱਤ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੱਤ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अव्यवस्था तो व्यवस्था करना यानी कि तत्तां दे वर्गीकरण का मुढ़ला यतन जो यानी कि ਜਿਹੜੇ विज्ञानी आए थे उन्होंने तत्तां नूं किस तरह वर्गित किया, तो उन्होंने अपनी सारे राय दी जिन्हों बारे आप कुछ मेन पढ़ांगे। इन्हों एक तो डरबी ने भी अपनी एक तरह के तत्तां नूं वर्गीकरण किया। उस तो बाद अपने को न्यूटन का आऊगा। तो सब तो पहली बार पढ़ते आप किवें करिया सी इन्होंने। असीं सिੱਖਿਆ है कि किवें वस्तु जां प्राणी नूं उन्हां दे गुणां दे आधार ते वर्गित किया जा सकता है। हुण देखो वर्गीकृत मतलब की होंदा है भी उन्होंने किस पार्ट नाल वर्गित करना भी किहड़ा हिस्सा किस भाग च। जेकर मान लो आप अपने किताब के अकॉर्डिंग ही लगाइए, किताब के अकॉर्डिंग मतलब किवें भी जे पढ़ाई दे विच आपां किवें वर्गित करांगे तां आपां की करांगे जो भी अपने कोल बुक्स ने आपां उन्होंने डिवाइड कर लांगे। मतलब 8th क्लास दी बुक्स, 9th दी ते 10th दी आपां डिवाइड कर लई। हुण आपां 8th क्लास दी बुक्स जिहड़ी हैणगे वो आपां एक अलग शेल्फ च रखना विच इंग्लिश दी बुक्स, मैथ की बुक्स और साइंस की बुक्स इस पार्ट से डिवाइड कर लाँगे आप। उस तो बाद साइंस में अगले पार्ट से डिवाइड कर लवेंगे जिहदे विच अपने को बायोलॉजी आ जाएगी, फिर अपने को कैमिस्ट्री की आ जाएगी।
तो इस पार्ट 'ਚ डिवाइड कर लाਂਗੇ। तो इस तरह तत्तां ਦਾ वर्गीकरण ਕੀਤਾ ਗਿਆ भी पहले शब्द 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, दूजे 'ਚ किਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, तीजे 'ਚ किਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਡਰਬਿਨਰ। ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਿੱਕੜੀ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਡਰਬਿਨ ਸੀਗਾ। ਸੰਨ 1817 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਹਾਨਸ ਵੁਲਫਗੰਗ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇ 3 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੱਧਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨੇ ਤਿੱਕੜੀ। ਤਿੱਕੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੱਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਉਹ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ, ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਧਮਨ ਕੱਢੀਏ, ਮੱਧਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਧਮਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਮੱਧਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਧਮਨ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮੱਧਮਨ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੱਧਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕੱਢਣਾ 1 + 3 4, 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੇ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀ ਤਿੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਲੀਥੀਅਮਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਲੀਥੀਅਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਲੀਥੀਅਮ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਸੋਡੀਅਮ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ 6.9 ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਸੀਗਾ 23.0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਸੀਗਾ 39.0। ਇਹਨਾਂ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੱਧਮਨ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਮੱਧਮਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਨ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ 6.9 + 39, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 45.9, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 46 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 23 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ 23 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ 23 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਤਾਂ 23 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਬਿਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ 5.1 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਡਰਬਨ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਨੇ ਇਹ ਡਰਬਨ ਤਿੱਕੜੀ ਅਤੇ ਡਰਬਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਕੋਡ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗਿਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 14 ਪਲੱਸ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ 75, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ 89। ਹੁਣ 89 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ 44.5 ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ 31.0 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ 44.5 ਹੈ, ਇਹ 31.0 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁੱਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਬਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40, ਤੀਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 137 137 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ 40 ਅਤੇ 137। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 7 7 1 177 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 88 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 87.6 ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਮੱਧਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 88 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ 87 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਡਰਬਨ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਡਰਬਨ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁੱਟ B ਅਤੇ C ਡਰਬਨ ਤਿੱਕੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ B ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ B ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਕੜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C ਵਾਲੇ ਬਣਾਊਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ C ਵਾਲਾ ਬਣਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। B ਅਤੇ C ਨੇ ਡਰਬਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਬਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿਆਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1817 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1817 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ 3 ਹੀ ਕੀ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਲੱਭਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰਬਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਬਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਡਰਬਨ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਡਰਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੱਤ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 3 ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਧਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਬਨ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ। ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਸੁਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਡਰਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਬਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਰਬਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਨ 1876 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੌਨ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੋਜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ। ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਸਨੇ ਐਂ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ 56 ਤੱਤ ਥੋਰੀਅਮ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਤੱਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ, 56 ਤੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 56 ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 56 ਸੀਗੇ। 56ਵਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਥੋਰੀਅਮ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ 8ਵੇਂ ਤੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 8ਵੇਂ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਤੱਤ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 8ਵੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 8ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 8ਵੇਂ ਤੱਤ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸਿਧਾਂਤ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਦੋ ਤੱਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 8ਵੇਂ ਤੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 7ਵੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7 ਤੱਤ ਇਹ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤੱਤ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੀਥੀਅਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ 7 ਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ 7ਵੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਤੱਤ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਬੇਰੀਅਮ, ਬੈਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਤ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫ ਅਤੇ ਐਚ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਤ ਨੇ 7 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ, 7 ਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ। ਹੈ ਸਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਨੇ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੁੜਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਿਊਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਂਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰ 8ਵੇਂ ਤੱਤ ਦੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਵੀ ਸਟੰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੱਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 7ਵੇਂ ਤੱਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੱਤ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰ 8ਵੇਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਨੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ 5 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਹੁਣ ਤੱਤ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੋਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੱਤ ਲੱਭੇਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਲੈਂਡ 2 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੱਤ ਲੱਭੇਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੱਤ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੱਤ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਸ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਤ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੱਤ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਿਠਾਤਾ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੱਤ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਕੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 5.3 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਇਰਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆਇਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੈਠਾ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਸ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਰੀਲੀਅਮ ਵੀ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆਇਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਸਟੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਤੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਉਸ 56 ਤੱਤਾਂ ਕੇ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਹੋਰ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।